વાલા વૈષ્ણવો, પવિત્રા એકાદશી એટલે આપણા પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રાકટ્ય દિવસ. સૌપ્રથમ બ્રહ્મ સંબંધ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પવિત્ર બારસના દિવસે શ્રી દામોદરદાસ હરસાણીજીને આપેલું. તો આપણે આ પવિત્રા સિદ્ધ કરીએ છીએ તેનો શું ભાવ છે? તેમાં 360 તારનો શું ભાવ છે? પવિત્રાના પ્રકાર કેટલા છે? અને પુત્રદા એકાદશીનું મહત્વ શું છે? તેમાં કુમનદાસજીનો પ્રસંગ પણ આવે છે. અને આખા વર્ષની વસ્ત્ર સેવા એટલે પવિત્રા એકાદશી. એટલે આપણે દરરોજ ઠાકોરજીને નવા નવા વસ્ત્ર ધરાવતા ન હોઈએ, કોઈ અનુકૂળતા ન હોય અથવા જીવ ચાલતો ન હોય, તો આખા વર્ષની વસ્ત્ર સેવા આ પવિત્રા સિદ્ધ કરીને ઠાકોરજીને ધરાવવાથી પ્રભુ આ રીતે આપણી વસ્ત્ર સેવા અંગીકાર કરે છે. એટલે આજે એક નવા જ રૂપમાં સત્સંગ કરીશું. અલગ અલગ જગ્યાએથી સંકલન ભેગું કરીને આપની સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહી છું. કરે કરાવે શ્રીનાથજી. એક અને ફક્ત એક એ જ હેતુ છે કે આપણા ભાવની વૃદ્ધિ થાય અને આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં આગળ વધીએ. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જો કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મના તોરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વાલા વૈષ્ણવો, સૌ પ્રથમ આપણે પવિત્રાનો અર્થ સમજીશું. અને આજનો સત્સંગ ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં સાથે રહેશે, કારણ કે અલગ અલગમાંથી સંકલન કરેલું છે, માટે બંને સાથે રહેશે. તો સૌ પ્રથમ પવિત્રાનો અર્થ समझिए. पवित्र का शाब्दिक अर्थ है पवित्र. पवित्र 360 सूती धागों से बनी एक सूती माला है. यह आवश्यक नहीं है कि श्री ठाकुर जी को अर्पित किए जाने वाले सभी पवित्रा 360 सूती धागे के ही हो. श्री ठाकुर जी को अर्पित किए जाने वाले पवित्रा कई प्रकार के होते हैं. श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ने पवित्र मंडन नामक एक ग्रंथ लिखा है. 360 धागों से सूती पवित्र में 24 गांठें वर्ष में 24/11 यानी 1/11 यानी एकादशिया का संकेत देती है. ધ્યાન આપજો. એટલે 360 સૂત ના પવિત્રામાં જે 24 ગાંઠ વાળવામાં આવે છે એ વર્ષની 24 एकादशी નો भाव છે. फिर पवित्रा को केसर, गोरोचन, कपूर आदि में रंगा जाता है. किसी कारणवश यदि वैष्णव इस दिन श्री जी को पवित्रा से श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो वे जन्माष्टमी तक किसी भी दिन श्रृंगार कर सकते हैं. लेकिन भक्त के लिए यह आवश्यक है कि वह भगवान को पवित्रा से अवश्य श्रृंगार करे. ऐसा इसीलिए है क्योंकि भक्त द्वारा की गई सेवा इस पवित्र धारण के बिना फलदायी या अधूरी नहीं रहती. એટલે કેટલી પ્રભુની આપણા પર કૃપા છે કે પવિત્ર 11ના દિવસે કોઈ કારણવશ આપણે સેવા ન કરી શકીએ, ઠાકોરજીને પવિત્રા ન ધરાવી શકીએ, તો જન્માષ્ટમી સુધી ધરાવવાની છૂટ આપી છે. આજ તો આપણો પુષ્ટિ માર્ગ છે. હવે કહે છે કે પવિત્રા के विभिन्न प्रकार इस तरह हैं. रुई या सूत के केसरी पवित्रा 360 धागे वाले केसरी पवित्रा. दूसरा रेशमी यानी रेशमी पवित्रा, लाल, नीला, पीला और केसरी जैसे विभिन्न रंगों के साथ सिद्ध किए हुए पवित्रा. तीसरा सोने और चांदी के धागों से बनी वडलानी पवित्रा यानी विशेष रूप से भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु को धराई जाने वाली कांकरोली बिराजते हुए श्री द्वारकाधीश जी को. चौथा फूल वाले. पांचवा रुपेरी. छठा सोनेरी. હવે અહીંયા 360 તારનો ભાવ કહે છે. ધ્યાન આપજો વાલા वैष्णवो. 360 तार क्यों? तो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 16 दिव्य गुणों के सागर है. आप श्री लीलाएं 6 ऋतुओं में फैली हुई है. 16 એટલે 16 ગુણ્યા 60 એટલે 96. 16 છક 96 શ્રીનાથજી.
एवी रीते भाव छे। यदि इसे 3 से गुणा किया जाए तो 3 प्रकार के भक्तों राजस, तामस और सात्विक का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह 288 तक पहुंचता है। उसमें 12 महीने जोड़ने पर 300 तक पहुंचते हैं। 1 घंटे की 60 मिनट जोड़ने से कुल 360 प्राप्त होते हैं। और इसीलिए प्रभु को 360 धागे का सूत पवित्रा धराया जाता है। मर्यादा मार्ग में भगवान को वर्ष के प्रत्येक दिन अलग अलग वस्त्र अर्पित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार वेदों और अन्य शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार भगवान को कुल 360 अलग अलग वस्त्र अर्पित किए जाने चाहिए। लेकिन पुष्टि मार्ग में भक्तों का भक्ति भाव केवल नियमों और क्रिया से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पुष्टि मार्ग में यदि हम सेवा प्रणालिका को देखें तो हम पाते हैं कि श्री प्रभु के श्रृंगार वस्त्र में कई बार दोहराए जाते हैं। आचार्य जी के निर्देश अनुसार श्री जी को 4 प्रकार के पवित्र श्रृंगार किए जाते हैं। 1 गोपी या व्रज भक्तों के भाव से भिन्न भिन्न रंग के पवित्रा। 2 सूत के धागे के श्री यमुना जी के भाव से पवित्रा। 3 सुनहरी फूल के पवित्रा श्री स्वामिनी जी के भाव से। 4 रुपेरी पवित्रा श्री चंद्रावली जी के भाव से। 5वां दूसरा है माला स्वरूप पवित्रा ब्रजललना ओ के भाव से। श्री गोपीनाथ जी प्रभु के मत अनुसार पवित्रा का भाव है यह वैष्णवों द्वारा पूरे वर्ष की सेवा का प्रतीक है, इसीलिए 360 से बना है। शास्त्र कहते हैं कि पवित्र स्मरण भक्ति रत्न देता है। ध्यान दीजिए, पवित्र स्मरण भक्ति रत्न देता है। यह स्त्री पुरुष के लिए पुण्यजनक है, सुख संपत्ति धन भी प्रदान करता है। लेकिन पुष्टि भक्तों को केवल भक्ति रत्न से ही सुख मिलता है, किसी सांसारिक कामना से नहीं। शास्त्रों में पवित्रा की तैयारी में मतभेद है। उत्तम पवित्रा 360 तार के, मध्यम 260 और कनिष्ठ 180 तार के पवित्रा शुद्ध और सुंदर दोनों होने चाहिए। इसकी गोल गांठें लंबी, सुंदर और श्री जी के लिए खुरदरी नहीं बल्कि मुलायम होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी को 360 सूत का पवित्रा, सदा रेशमी पवित्रा, रूपरी वाला पवित्रा और अन्य श्रृंगार किया जाता है। पवित्रा श्रृंगार के बाद यथाशक्ति भेंट और उत्सव भोग धराया जाता है। पवित्रा को पीठिका और पिछवाई पर भी सजाया जाता है। पीठिका और पिछवाई पर भी सजाया जाता है। घर में सभी वैष्णव अपने स्वरूप को, सेव्य स्वरूप को पवित्रा धराते हैं। पवित्रा एकादशी से राखी पूर्णिमा तक 5 दिनों तक प्रतिदिन श्री जी को श्रृंगार के दौरान पवित्रा धराए जाते हैं। कालिक को पवित्र क्यों कहा जाता है तो कहते हैं हमारे प्रिय श्री जी को सदैव पवित्र एवं शुद्ध वस्तु अर्थात कालिक ही अर्पित करनी चाहिए। इसलिए कंकण बंधन, कपिला वाचन आदि सभी देव कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्व पवित्र वस्तु होने के कारण इसे पवित्रा कहा जाता है। पवित्रा का अधिवासन क्या है, उसका मतलब क्या है तो कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में अमंगल निवारण, मंगल कामना तथा वास्तु में देवत्व की स्थापना को अधिवासन कहते हैं। पवित्र अधिवासन के लिए संकल्प करके कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प अर्पित करके आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु की रास लीला में कोई विघ्न न आए तथा प्रभु को इसमें सुख मिले। હવે વાલા વૈષ્ણવો, આપણે આ પવિત્ર એકાદશીનો પ્રસંગ જોઈશું। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। વાલા વૈષ્ણવો, પુત્રદા એકાદશી એટલે કે પવિત્ર એકાદશીના રહસ્યમાં એવું કહેવાય છે કે અષ્ટસખાઓમાં કુંભનદાસજીનો જન્મ ચૈત્રવદ એકાદશીએ વ્રજમાં શ્રી ગિરિરાજની બાજુમાં જમનાવતા નામના ગામમાં ગોરવા ક્ષત્રિયને ત્યાં થયો હતો। એમના પિતા ભગવાન દાસ કુંભના મેળામાં પ્રયાગ સહકુટુંબ ગયા હતા।
ત્યાં તેમને એક સંતનો સમાગમ થયો. તેમની સેવાથી પ્રસન્ન થઈ સંતે તેમને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન આપ્યું. તે દિવસ શ્રાવણ સુદ એકાદશીનો હતો. એટલે સંતના વચન મુજબ શ્રાવણ સુદ એકાદશીથી બરાબર 9 માસ એટલે કે ચૈત્રવદ એકાદશીએ યથા સમયે તેમની પત્નીને પુત્રને જન્મ આપ્યો. કુંભ મેળાના પ્રસંગની યાદમાં તેમનું નામ કુંભનદાસ રાખવામાં આવ્યું હતું. કુંભનદાસજીને બાલવયમાં જ ભગવત કૃપાથી ભગવત સાક્ષાત્કાર થતા તેમનામાં પુષ્ટિ ભક્તિનો ઉદય થયો. 20 વર્ષ સુધી પ્રભુની અનેક લીલાઓનો સ્વાનુભવ કર્યો. જ્યારે શ્રી આચાર્યજી આનિયોર પધારી શ્રીજીને શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાંથી બહાર પધરાવ્યા તે સમયે કુંભનદાસજી તેમની સ્ત્રી સાથે શરણે આવ્યા. ત્યારબાદ તેમને ગાયેલા પદોથી શ્રી આચાર્યજી અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને તેથી પ્રભુ સાનિધ્યમાં ઋતુ પ્રમાણે કીર્તનો ગાવા માટે શ્રી આચાર્યજીએ તેમને આજ્ઞા કરી. ત્યાર પછી શ્રી ગુસાઈજીએ અષ્ટસખાની સ્થાપના કરી. ત્યારે તેમાં શ્રીજીના રાજભોગના દર્શન સમયે કુંભનદાસજીની ગણના કરી. ત્યારથી અષ્ટસખા મહાકવિઓમાં એમનું સ્થાન અને નામ જાણીતું છે. વાલા વૈષ્ણવો, પુત્રદા એકાદશીનું મહાત્મ્ય જોઈએ તો શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષમાં આવતી એકાદશીનો પુષ્ટિ માર્ગમાં વિશેષ મહત્વ છે. કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવો માટે આ પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રાકટ્ય દિવસ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષની 11મી રાતે દેવી જીવનો ઉદ્ધાર કરવા ગોકુળમાં ગોવિંદ ઘાટ પર સાક્ષાત પ્રકટ થયા. શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષ અને 11ના દિવસનો પુષ્ટિ માર્ગની રીતે આ પ્રમાણે ભાવ છે. ચંદ્રની કલા શુક્લ પક્ષમાં રોજ વધતી હોવાથી તે નિર્મળ અને આહલાદક સમય છે. તે એમ સૂચવે છે કે જેમ ચંદ્રના ઉદયથી અમાવસ્યાની રાત્રિનો અંધકાર દૂર થાય છે તેમ ભગવાનથી જીવ વિખૂટો પડતા તે અવિદ્યારૂપી અંધકારમાં ફસાયો છે, દુસંગથી દોષિત બને છે. જીવને આ દિવસે પ્રભુ સાથે સંબંધ થવાથી તે નિર્દોષ, નિર્મળ, દિવ્ય રસાનંદની પ્રાપ્તિને લાયક બને છે. તેનું ભગવતીય જીવન શુક્લ પક્ષ જેવું ઉજ્જવળ, આહલાદક અને રસપૂર્ણ બને છે. પ્રભુ એ આ સમયે પ્રકટ થઈને પુષ્ટિજીવોને એ વિશ્વાસ અપાવવા કે તેના બધા દોષો દૂર થશે જો તે પ્રભુને પોતાની જાતને સમર્પિત કરશે, આત્મનિવેદન કરશે. ભગવાન ભક્તોના 3 પ્રકારના દોષો દૂર કરવા આ મધ્યરાત્રિએ પ્રકટ થયા. એ દોષો ક્યાં તો કહે છે, પેલું આધિભૌતિક, બીજું આધ્યાત્મિક અને ત્રીજું આધિદૈવિક દોષો. શરીરના દોષો તે આધિભૌતિક દોષો પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને શુક્લ પક્ષમાં પ્રકટ થઈ પ્રભુએ જીવના આધિભૌતિક દોષો દૂર કર્યા. આત્માને લગતા દોષો તે આધ્યાત્મિક 11મી તિથિએ પ્રકટ થઈ પ્રભુએ જીવના આધ્યાત્મિક દોષો દૂર કર્યા. જીવના આધિદૈવિક દોષોની નિવૃત્તિ માટે બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યું. આપણા શાસ્ત્રોએ જેમ પદાર્થોના આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક સ્વરૂપો સમજાવ્યા છે તે રીતે આંકડાઓનું પણ આધ્યાત્મિક રહસ્ય બતાવ્યું છે. 11નો આંકડા પણ એ રીતે સૂચવે છે કે આપણી 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 11મું આપણું મન, આ 11 ઇન્દ્રિયો સહિત આપણે પ્રભુને આત્મનિવેદન અને સમર્પણ દેહથી જો કરીએ તો આપણને આ જન્મમાં જ ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. આ દિવસે આપણી 11 ઇન્દ્રિયો પ્રભુ સાથે જોડાયેલી રહે, લૌકિકથી વળગી રહે. આથી એકાદશી પવિત્ર દિવસ છે. અલૌકિકથી વળગી રહે એમ હશે. લૌકિકથી અળગી રહે. ધ્યાન આપજો, લૌકિકથી અળગી રહે એટલે લૌકિકમાં તે દિવસે ચિત્ત ન રહે, અલૌકિકમાં વળગેલું રહે. આથી એકાદશી પવિત્ર છે. પુષ્ટિ જીવોની 11 ઇન્દ્રિયોને લૌકિકમાંથી અલૌકિક તરફ ખેંચવા પ્રભુએ પ્રાકટ્ય માટે આ દિવસ પસંદ કર્યો. એકાદશીનો ઉપવાસ એકાદશી ઇન્દ્રિયોના દોષોને દૂર કરનાર અને મનને પવિત્ર કરનાર છે. પવિત્ર 11ને દિવસે પ્રભુનું પ્રાકટ્ય થવાનું કારણ એ પણ છે કે જીવ જે પ્રભુનો અંશ છે તેને પોતાના સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થઈ છે. 5 પ્રકારની અવિદ્યાને લઈને દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ અને સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ જીવ સંસારની અહંતા મમતામાં આ 5 અવિદ્યાઓને કારણે ફસાયો છે. બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા આત્મનિવેદન કરી જીવ પ્રભુને પોતાનું સર્વસ્વ, દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, સ્ત્રી, પુત્રી, ધન, આલોક અને પરલોક, દેહ આત્મા સહિત પ્રભુને સમર્પણ કરવાનું છે.
આમ પુષ્ટિ માર્ગમાં બ્રહ્મસંબંધ દ્વારા શરણાગતિનો હેતુ જીવની દોષ નિવૃત્તિનો છે, કારણ કે જીવ જ્યારે નિર્દોષ બને ત્યારે જ તે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે. આ જ કારણથી પુષ્ટિ માર્ગમાં પવિત્ર એકાદશીનું અધિક મહત્વ છે. આ દિવસ પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રાકટ્ય દિવસ છે. હવે પાછું હિન્દીમાં પ્રસંગ છે कि पवित्र एकादशी के अगले दिन श्री महाप्रभु जी ने श्री दामोदर दास जी को पहला ब्रह्म संबंध दिया कि उनके लिए मार्ग बनाया गया है, यानी यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है. तब से इस दिन को पवित्रा बारस के रूप में मनाया जाता है. पवित्रा बारस का दिन पुष्टि मार्ग में गुरु पूर्णिमा जैसा है. आज श्री दामोदर दास सरसानी जी ने अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य जी को पवित्रा धराए. इस प्रकार यह एक परंपरा है कि आज सभी वैष्णव अपने गुरु को पवित्रा धराते हैं. पवित्रा का शाब्दिक अर्थ पवित्र है. पवित्रा एक कपास मल है जो 360 सूती के धागे से बना है. श्री ठाकुर जी को धराए गए सभी पवित्राओं में 360 धागे होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है. श्री ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के पवित्रा प्रदान किए जाते हैं. और અહીં કહ્યું છે શ્રાવણ સુદ એકાદશી એટલે પુષ્ટિ માર્ગના સ્થાપક પ્રવક્તા શ્રી મહાપ્રભુજીનું ભૂતલ પર પ્રાકટ્ય થવાનું એક કારણ દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરી તેમને શ્રી કૃષ્ણ કે જે રસોવય સહ છે એમના સ્વરૂપાનંદનું દાન કરવાનું હતું અને આથી જ આપે દેવી જીવોના ઉદ્ધાર કરવા માટે ભારતની 3 વખત પરિક્રમા કરી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા સતત એ ચિંતા રહેતી કે જીવને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય. પુષ્ટિ જીવો અવિદ્યા અને સંસર્ગ દોષથી પ્રભુથી બહિર્મુખ બનેલા છે. જીવ જે બ્રહ્મનો અંશ છે તે બ્રહ્મથી છૂટા પડ્યા પછી કાળક્રમે તેને કાલ દોષ, સ્પર્શ દોષ, સંગ દોષ વગેરેને લઈને પોતાના સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થઈ છે. જીવ દોષોથી ભરેલો છે અને બ્રહ્મ નિર્દોષ છે. આમ સદોષી જીવને નિર્દોષ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? આ ચિંતામાં ને ચિંતામાં શ્રી મહાપ્રભુજી પરિક્રમા કરતા કરતા શ્રીમદ ગોકુલમાં આવે છે. ગોકુલમાં આ ચિંતામાં ને ચિંતામાં ગોવિંદ ઘાટ ઉપર પોઢ્યા હતા. ત્યારે મધ્યરાત્રિએ શ્રી ઠાકોરજી ત્યાં પ્રકટ થયા અને શ્રી વલ્લભને આણ કરીને આપે દેવી જીવોના ઉદ્ધારની ચિંતા ન કરશો. આપ જે કોઈ જીવને મારી સાથે બ્રહ્મ સંબંધ કરાવશો, મારી સાથે સંબંધ કરાવશો, તે જીવ ગમે તેવો હશે તો પણ હું તેનો સ્વીકાર કરીશ. પ્રભુના આ વચનો સાંભળી શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતે 360 તારનું બનાવેલું પવિત્ર પ્રભુના શ્રીકંઠમાં અર્પણ કર્યું અને મિશ્રી ભોગ ધર્યો. આ દિવસ હતો શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષની એકાદશીનો. તેથી તેને પુષ્ટિ માર્ગમાં પવિત્ર એકાદશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રભુના વચનો સાંભળી પોતાની બાજુમાં સુતેલા શ્રી દામોદરદાસ સરસાનીજીને જગાડીને પૂછ્યું, દમલા તેને કશું સુન્યો? શ્રી દામોદરદાસ સરસાનીજીએ જવાબ આપ્યો, કૃપાનાથ આપકી કૃપા શું સુન્યો સહી, પર સમજ્યો નહીં. આના પ્રત્યુત્તર શ્રી મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથની રચના કરી અને પુષ્ટિ માર્ગ શું છે તે સમજાવ્યું. આ દિવસે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગના પ્રથમ ભગવદીય શ્રી દામોદરદાસ સરસાનીજીને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવી 84 અક્ષરનો ગદ્ય મંત્ર પ્રકટ કર્યો. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, અહીં આપણે સમજવાનું છે કે જ્યારે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીને કોઈ મૂંઝવણ હોય છે, કોઈ ચિંતા હોય છે તો તરત જ ભગવત સ્વરૂપ પધારે છે અને એમના મનની મૂંઝવણને દૂર કરે છે. વસ્તુતઃ તો આપ પણ શ્રી કૃષ્ણ જ છે, છતાં પણ ભૂતલ પરના જીવોને પ્રભુનો મહિમા દર્શાવવા માટે આ લીલા કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે પૃથ્વી પરિક્રમા કરતી વખતે શ્રી મહાપ્રભુજી ગોવિંદ ઘાટ પર પધાર્યા ત્યારે ગોવિંદ ઘાટ કયો અને ઠકુરાણી ઘાટ કયો એ મનની મૂંઝવણ હતી. ત્યાં શ્રી યમુનાજી સાક્ષાત પધાર્યા. અત્યારે મહાપ્રભુજીને
દેવી જીવોના ઉદ્ધારની ચિંતા હતી તો શ્રીનાથજી સાક્ષાત પધાર્યા. એટલે આપ સમજી શકો છો કે શ્રી મહાપ્રભુજીને જરા પણ ચિંતા થાય, ઉદ્વેગ થાય એ ઠાકોરજીને કે સ્વામિનીજીને કે યમુનાજીને જરા પણ સોહાતું નથી. હવે પવિત્ર એકાદશી ને દિવસે પ્રભુને પવિત્ર અર્પણ કરવાની રીત અનાદિકાળથી ચાલતી આવી છે. પવિત્ર અર્પણ વિશે શ્રી પુરુષોત્તમજીએ ઉત્સવ પ્રધાન ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે સર્વએ પોતાના વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે શ્રાવણ સુદ એકાદશીએ પ્રભુને ભક્તિભાવ પૂર્વક પવિત્રો અવશ્ય અર્પણ કરવા, અને જો પવિત્ર અર્પણ ન કરાય તો વર્ષાદેનની સેવા વ્યર્થ જાય છે. માટે વલ્લભી વૈષ્ણવોએ પ્રતિવર્ષ પ્રભુને પવિત્ર જરૂર ધરાવવા. પવિત્ર એકાદશી એ પ્રભુ ભક્તોના વિવિધ પવિત્ર સ્વીકારી ભક્તને ભક્તિનું દાન કરે છે. તે દિવસે પીછવાઈ, બિછાના અને ઈંડોળાની ઝૂલમાં પણ પવિત્ર ધરવામાં આવે છે. તેનો ભાવ વ્રજભક્તો દશય દિશામાં ભેગા થઈ સેવા દર્શન કરી રહ્યા છે તેવો ભાવ છે. હવે અહીં હિન્દીમાં ફરી પાછું છે. आप सभी को पवित्र एकादशी की मंगल बधाई. श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्य रात्रि को स्वयं श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को देवी जीवों को ब्रह्म संबंध देने की आज्ञा दी. इस प्रकार श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन श्री वल्लभ ने सबसे प्रथम ब्रह्म संबंध वैष्णव दामोदर दास जी हरसानी जी को दिया. तब से आज का दिन सभी वैष्णवों में पुष्टि मार्ग की स्थापना दिवस समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है. आज श्री ठाकुर जी को पवित्र धराए जाते हैं. श्री गोपीनाथ प्रभुचरण के अनुसार पवित्र का भाव यह है कि यह पवित्र वैष्णवों द्वारा की गई वर्ष भर की सेवा का प्रतीक है. इसीलिए यह 360 तारों का होता है. शास्त्र आज्ञा करता है कि हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य विधान पूर्वक श्री प्रभु को पवित्र नहीं धराता है तो उनकी वर्ष की सेवा निष्फल हो जाती है. पवित्र बनाने के जो विधान शास्त्र में कहे गए हैं उसमें भी अनेक मत है. 360 तारों का पवित्र उत्तम है, 270 तारों का पवित्र मध्यम है और 180 तारों का पवित्र कनिष्ठ है. हमारे प्रभु तो उत्तम वस्तु के ही भोक्ता हैं, अतः उन्हें उत्तम पवित्र ही धराए जाते हैं. पवित्र का उत्तम होने के साथ शोभायमान होना भी आवश्यक है. उनकी ग्रंथियां सुंदर, लंबी, गोलाई वाली हो जो प्रभु को चुभे नहीं. पवित्र, सुंदर, उत्तम और सुगंधित केसर से रंगा होना चाहिए. पवित्र पहरत राजकुमार तीनों लोक पवित्र किए हैं श्री विठ्ठल गिरिधर लाल. अति ही पवित्र प्रिया बहु विलसत निरख मगन भर्यो मार. परमानंद पवित्र की माला गोकुल की व्रजनार. वाला वैष्णवो, श्री वल्लभ सर्वस्वમાં શ્રી બેઠકજીમાં જે ઝૂલા પલંગડી છે તેનો ભાવ કહે છે કે ભક્તિ 9 પ્રકારની છે. શ્રી યમુનાજીના કારણે ઉજ્જવલ ભક્તિ સ્વતંત્ર રૂપની હોય છે. આવી રીતે નિકુંજ દ્વાદશ એટલે કે 12 હોય છે. એવી રીતે એક સ્વતંત્ર નિકુંજ શ્રી બેઠકજી છે, એને નવ નિકુંજ અથવા તો નવલ નિકુંજ કહેવાય છે. નવ નિકુંજમાં શ્રી ઠાકોરજી ઝૂલા વગર રહેતા નથી અને શ્રી સ્વામિનીજી વગર ઝૂલતા નથી. જેમ શ્રી યમુના પુલિનની નિકુંજમાં 8 સખી રહે છે. 8 સખીની પાસે સેવા પરચારગી માટે બીજી 5 સખી રહે છે. 8 અને 5 મળીને 13 સખીઓ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠકમાં એકલા શ્રી દામોદરદાસજી હરસાણીજી 13 સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. એટલા માટે શ્રી દામોદરદાસજીનું પૂર્ણ નામ શ્રી ... દા મો દ ર દા સ જી હ ર સા ની જી એટલે કે અક્ષર અલગ લખ્યો છે અને આ 13 અક્ષર દામોદરદાસજીના ગુણાતીત સ્વરૂપ છે. એટલે દામોદરદાસ હરસાણીજી 13 સ્વરૂપ પોતે ધારણ કરે છે ને શ્રી મહાપ્રભુજીની સેવા કરે છે. અને ઘણી જગ્યાએ શ્રી બેઠકજીના શય્યા મંદિરમાં ઝૂલા પલંગડી બિરાજે છે. તે અતિશય બાલ ભાવના પોષણને માટે છે. બાળક ભાવનો અર્થ બાલે બાલે એટલે રોમે રોમમાં, આ કણકણમાં. બ્રહ્માંડ રોમ રોમમાં બ્રહ્માંડ છે, જેને આ બ્રહ્માંડમાં પુષ્ટિજીવ જ્યાં બિરાજે છે એમને રસદાન શ્રી મહાપ્રભુજી બેઠકજીના શય્યા મંદિરના ઝૂલા પલંગડીમાંથી દાન કરે છે. અષ્ટછાપ સખાઓએ ગાયું છે
કે પ્રગટે પુષ્ટિ મહારસ દેન. મહારસનો અર્થ અતિશય સૂક્ષ્મ રસ. આ મહારસને દાનનો આભાસ મહારસમાંથી આવ્યો છે. બેઠક મંદિરમાં આપણે પ્રવેશ કરવાના નિયમો જોઈએ તો બેઠકજીની પવિત્રતાને ધ્યાનમાં રાખવી. અપવિત્ર થઈ જાય તો ગોબરથી લીપવું જરૂરી છે. બેઠકજીમાં આસન પાથરીને ના બેસાય અને ખુરશી ઉપર પણ ના બેસાય. દીવો અગરબત્તી વગેરે સળગાવવા નહીં. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી આચાર્યજીને ત્યાં અન્ય દેવી દેવતાઓનો જપ પાઠ આરાધના વગેરે કરવા નહીં. બેઠકજીમાં કોઈ પણ પ્રકારની કોઈની આગળ યાચના માંગણી કરવાની મનાઈ છે. આચાર્યશ્રીની સન્મુખ સાનિધ્યમાં બેઠકજીમાં કોઈ બીજાને હાથ ન જોડવા. બેઠકજીમાં ભોજન કરવું, પ્રસાદ મુખમાં લેવો ઉચિત નથી. બેઠકજીમાં પગની ઉપર પગ ચડાવીને પગ પહોળા કરીને બેસવું નહીં અને અથવા પીઠ દઈને બેસવાની મનાઈ છે. બેઠકજીમાં હાથ ઘસીને સેવા સૂકા હાથથી કરવાની મર્યાદા છે. બેઠકજીમાં ફોટો વગેરે લેવાની મનાઈ છે. બેઠકજીમાં રજ લગાવો, તાળાનો સ્પર્શ કરો, દરેક વસ્તુ ધોઈને લેવી. મોટેથી બૂમો પાડવી, ધમાલ કરવી, ઝઘડો કરવો, લડવું આ બધું યોગ્ય નથી. બેઠકજીમાં છત્રી, લાકડી, પગરખા, જૂતા લઈને જવું નહીં. લસણ, કાંદા, માદક દ્રવ્ય લઈ જવા નહીં. બેઠકજીની વ્યવસ્થાને અનુકૂળ આચરણ કરવું. દર્શનમાં, પદગાનમાં, કીર્તનમાં ચિત્તને પરોવવું. માથે પાગ એટલે કે ટોપી અથવા માથે ઓઢીને પહેરીને કીર્તન કરવા. તેનું કારણ નિત્ય ગોલોકની ભાવનાને કારણે ઘીમય ગોબર જ શુદ્ધિ માનવામાં આવી છે. શ્રી આચાર્યજી પ્રભુ દેવાતી દેવ છે. એમની આગળ કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રભુત્વ ચાલતું નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ પ્રધાન છે, સેવા માર્ગ છે, પૂજા માર્ગ નથી. જ્યોતિ સ્વરૂપ ચક્રજી બિરાજે છે. કૃત્રિમ દીપકની જરૂર નથી. અનન્યતાના સિદ્ધાંતથી દેવ નમસ્કાર કેશવ પ્રતિ ગચ્છતે એટલે સાધન સાધ્ય પ્રભુ જ છે. આપ શ્રી અંતર્યામી છો એટલે જ બીજાથી યાચના માગણી એ ભગવદ અપમાન છે, કારણ કે આપ તો કલ્પતરુ છો. સર્વેશ્વર શ્રી મહાપ્રભુજીની સમક્ષ કોઈ બીજાને માન આપવું અથવા મોટું જાણવું સારું નથી. આપથી સન્મુખ મોઢું ખોલવું, આપની સન્મુખ મોઢું ખોલવું, હસવું, એઠું મોઢું લઈને જવું કે ઊભા રહેવું અપરાધ છે. આપ શ્રી જ્યાં બિરાજો છો ત્યાં શીલ, સંકોચ, દૈન્ય રાખવું, અસભ્યતા સર્વેશ્વરની સામે ના કરવી આ બધું અપરાધ છે. ગોલોક ભાવનાથી સર્વત્ર પવિત્રતા જરૂરી છે. અપેક્ષા છે હાથ રગડવાથી, ઘસવાથી પવિત્રતાનો ભાવ છે. ફોટો, દૂરબીન ભગવત ધ્યાનમાં અડચણ કરે છે. બાલ ભાવથી પણ એ યોગ્ય નથી. શ્રી બેઠકજીમાં અસંખ્ય ગોપીજનો સાથે આપ શ્રી સ્વામીની જે ક્રીડા કરો છો જેથી ભજનાનંદ પ્રાપ્ત થાય. બાલ ભાવને સમજનારાઓ માટે આ બધું વાત છે, અયોગ્ય છે. આપ શ્રી બધાના છત્ર છે, એમની સન્મુખ ધારી ન હોય. ચામડું પણ અપવિત્ર છે, યોગ્ય નથી. ઉત્તેજના વાળા પદાર્થની મનાઈ છે. બુરી, ચેપ્ટ, દુર્વાસના આદિ પણ મનાઈ છે. તીર્થમાં ભગવત ધામને પોતાના નિવારા જેવો જાણે આચરણ કરે. વિપરીત આચરણથી પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય છે. સંસાર વાસના છોડીને આપશ્રીના ચરણારવિંદમાં આશ્રય રાખીને તેનું ચિંતન સ્મરણ કરવું સર્વશ્રેષ્ઠ છે. વાલા વૈષ્ણવો, આપણે તુલસીની કંઠી પહેરીએ છીએ તો બ્રહ્મસંબંધ લીધા પછી વૈષ્ણવે તુલસીની કંઠી જરૂર પહેરવી જોઈએ. આજકાલ વૈષ્ણવો બ્રહ્મસંબંધ લીધા છતાં કંઠી ધારણ કરતા નથી. ઘણા મણિયા બાંધી લે છે, ઘણા ચાંદી સોનાની કંઠી પહેરે છે, પણ તુલસીની દોરાની 2 કંઠીઓ પહેરવી પુષ્ટિ માર્ગની પ્રણાલિકા છે. પોરબંદરના ગોસ્વામી પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ગોવિંદરાયજી મહારાજશ્રીએ પોતાના વચનામૃતમાં આજ્ઞા કરી છે કે વૈષ્ણવોએ તુલસીની 2 કંઠી પહેરવી જોઈએ, કારણ કે વૈષ્ણવોને 2 દીક્ષા આપવામાં આવે છે. એક શરણ દીક્ષા એ અષ્ટાક્ષર મંત્રની અને બીજી બ્રહ્મસંબંધ દીક્ષા જે ગદ્ય મંત્રની. આ 2 દીક્ષા આપવામાં આવે છે. તેથી 2 દીક્ષાના પ્રતિક રૂપે 2 કંઠી પહેરવી જોઈએ. ઘણા શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામીજીના ભાવથી પણ 2 કંઠી પહેરે છે. કંઠી વગર પગલું ભરવું પણ દોષ છે. કંઠી પહેરતી વખતે 3 વખત શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં
નો મનમાં ઉચ્ચાર કરવો, સ્મરણ કરવું. સૂતકમાં મુસાફરી પછી પિંડરૂ વૃદ્ધિ સૂતક અથવા આભડછેટમાં કંઠી બદલવી જોઈએ. જ્યાં કંઈ પણ ઉપાય ન હોય તો કંઠીને ભોગ ધરી પ્રસાદ પણ લેવામાં આવે છે. સવારમાં ઉઠતા વેત કંઠીના દર્શન અને રાત્રે સૂતી વખતે પણ કંઠીના દર્શન કરવા જોઈએ. અને દર્શન કરતી વખતે અને આંખે લગાડતી વખતે નેત્ર ખુલ્લા રાખવા જોઈએ. જાડી, ઝીણી, ખાસા વગેરે અનેક પ્રકારની કંઠી આવે છે. તે પૈકી ગમે તે કંઠી વૈષ્ણવના ગળામાં હોવી જોઈએ. કંઠી વૈષ્ણવોનું આભૂષણ છે. કંઠીનું પ્રદર્શન નથી કરવું, ગુપ્ત જ રાખવી, પણ કંઠી તો વૈષ્ણવતાની સંસ્કારનું પ્રતીક છે. વાલા વૈષ્ણવો, હવે આપણે સૌપ્રથમ આ પુત્રદા એકાદશીની જે કથા છે તેનો ભાવ સમજીશું. पुत्रदा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश जी के दर्शन हुए। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। એટલે વાવડી આપણે જે કહીએ ને તે वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीती हुई गाय को
हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा का इस समय पुत्रहीन हुए हैं। वाला वૈષ્ણવો ધ્યાન આપજો કે ગાયને આપણે હેરાન કરીએ તો કેટલો મોટો અપરાધ છે। પાણી પીતી ગાયને હટાડી, આપણે ઘણાને જોઈએ છે કે ગાય ઘર આંગણે બેઠી હોય તો મારીને હટાડે છે, એટલે ચેતી જવાનું છે, આવું કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું નથી। અહીં કહે છે कि किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने એટલે हे मुनि, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। આપણે તો ફક્ત મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે એટલે એકાદશી કરવાની છે। આ તો મહાત્મ્ય ખાલી અહીંયા દર્શાવ્યું છે એટલે લીધું છે। હવે કહે છે कि पुष्टि मार्ग में पुत्रदा एकादशी को पवित्र एकादशी के रूप में मनाया जाता है। श्रीनाथ जी को पवित्र से धराया जाता है। पवित्र एकादशी का भाव देखे तो श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रीमद् भागवत प्रारंभ की और श्रावण शुक्ल एकादशी को आधी रात को समाप्त की। फल स्वरूप श्री जी ने स्वयं आकर श्री वल्लभाचार्य जी को दर्शन दिए और उन्हें देवी जीवों को ब्रह्म संबंध देने का आदेश दिया। ब्रह्म संबंध करने से सभी दोषों की निवृत्ति होती है और उसी अवसर पर महाप्रभु जी ने मधुराष्टक की रचना की, प्रभु को पवित्रा धराई और मिश्री का भोग धराया। श्री महाप्रभु जी के शिष्य दामोदर दास सरसानी जी कुछ दूरी पर लेटे हुए थे। उन्होंने इस दिव्य घटना को देखा। जब श्री महाप्रभु जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ सुना है, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैंने सुना लेकिन समझ नहीं पाया। उन्होंने स्वामी दास के रिश्ते में अपेक्षित पूर्ण विनम्रता दिखाई और निश्चित रूप से एक शिष्य अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई बातों से अधिक कैसे जान सकता है। श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास सरसानी जी को सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के माध्यम से श्री ठाकुर जी के वचन शब्दशः सुनाई और कहा जाता है कि अगले दिन द्वादशी को श्री दामोदर दास हरसानी जी ने श्री को यानी श्री महाप्रभु जी को पवित्र अर्पित किए। श्रावण शुक्ल द्वादशी को श्री वल्लभ ने सर्वप्रथम वैष्णव दामोदर दास हरसानी जी को ब्रह्म संबंध प्रदान किया। इसीलिए पुष्टि मार्ग में श्रावण शुक्ल द्वादशी को पुष्टि मार्ग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी से पुष्टि मार्गीय वैष्णव लोग एकादशी के दिन श्री ठाकुर जी को पवित्र धराते हैं और द्वादशी को अपने गुरुदेव को। यह अपार आनंद का अवसर है, दोहरी खुशी का अवसर है। एक श्री ठाकुर जी ने हमें यह अविश्वसनीय और असाधारण वरदान दिया कि हमें उनकी सेवा करने और उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। जैसे उनके प्रिय व्रज भक्त करते थे, उन्हें दुलारने लाड प्यार करने का अवसर मिलेगा, जैसे श्री यशोदा जी करती थी, और उनसे प्रेम करने का और उसका प्रतिदिन अनुभव करने का अवसर मिलेगा, जैसे गोपीजन करती हैं। 2. वे अपने श्री गुरुदेव के प्रति सदैव कृतज्ञ रहते हैं, जिनकी कृपा से वे ब्रह्म संबंधी पुष्टि मार्ग के वैष्णव कहलाने के योग्य बन रहे हैं तथा अपने पुष्टि प्रभु की सेवा करने तथा शाश्वत परमानंद के अधिकारी बनने के अधिकारी बन रहे हैं। આ રીતે પવિત્ર એકાદશીનું આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં ખૂબ જ મહત્વ છે। પ્રિય વૈષ્ણવો, સૃષ્ટિના સર્જનમાં 5 તત્વો મુખ્ય છે। મનુષ્ય દેહ પણ પંચમહાભૂતોનો બનેલો છે। પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી વલ્લભ કુલ, શ્રી ગિરિરાજજી અને વ્રજને 5 તત્વો સાથે સરખાવવામાં આવ્યા છે। શ્રી વલ્લભ એ તેજ અગ્નિ તત્વ છે। શ્રીનાથજી
આકાશ તત્વ, શ્રી ગિરિરાજજી વાયુ તત્વ, શ્રી યમુનાજી જલ તત્વ, શ્રી વલ્લભ તેજ તત્વ એટલે કે અગ્નિ તત્વ અને શ્રી વ્રજમંડલ એ પૃથ્વી તત્વ. આપણે ગાઈએ છીએ ને, આ પુષ્ટિ માર્ગના 5 તત્વ નિત્ય ગાયેજી, તેના જન્મો જન્મના પાપ સર્વે જાયેજી. પ્રિય વૈષ્ણવો, ગયા સત્સંગમાં આપણે શ્રી વલ્લભની પદયાત્રા વિશે સમજ્યા હતા કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ 3 વખત પૃથ્વી પરિક્રમા કરી અને દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો. હવે પવિત્ર એકાદશીના વિશેષ સત્સંગમાં પવિત્રાના 360 તારની ભાવના એ બધું ભાવ દર્શન કરીને હવે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે શિક્ષા આપી છે તેનું થોડુંક ભાવ દર્શન કરીએ. અહીં કહે છે કે આમ 31 વર્ષની આયુમાં શ્રી વલ્લભે સતત 18 વર્ષ યાત્રા કરી, ઠેર ઠેર પારાયણ કરી, નિસ્તેજ બનેલ હિન્દુ પ્રજામાં નવચેતન રેડી ભક્તિ માર્ગ દ્રઢ કર્યો. દૈવી જીવોને સેવકો કરી અનેક ગ્રંથોની રચના કરી. શ્રીમદ ભાગવતજીના ગૂઢ રહસ્ય પ્રકટ કર્યા. માયાવાદનું ખંડન કરી પુષ્ટિ માર્ગ અને પોતે સ્થાપેલ શુદ્ધાદ્વૈતવાદ લોકોને સમજાવી કલયુગમાં સરળ અને ઉત્તમ માર્ગ એ પુષ્ટિ માર્ગ છે, એ પુષ્ટિ માર્ગ જ છે તેમ બહોળો પ્રચાર કર્યો. કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યનો આદેશ આપ્યો. યાત્રા સમાપ્તિ પછી કાશીમાં બિરાજી પત્રાવલંબન ગ્રંથ રચ્યો. મથુરા આવી કૃષ્ણદાસને સેવક કરી શ્રીનાથજીના મંદિરનો વહીવટ સોંપ્યો. ભક્ત કવિ કુમનદાસજીને શરણે લઈ કીર્તન સેવા સોંપી. પછી કુમનદાસ સાથે સુરદાસજી, પરમાનંદદાસજી અને કૃષ્ણદાસજીને દીક્ષા આપી કીર્તન સેવામાં મૂકી શ્રીજીના સેવાનો વૈભવ વધાર્યો. શ્રી મહાપ્રભુજીની શિક્ષારૂપ આજ્ઞાઓનું ભાવદર્શન કરીએ. શ્રી કૃષ્ણ સર્વ સમર્થ છે, માટે શ્રી કૃષ્ણની જ સેવા કરવી, અન્યાશ્રય કદી કરવો નહીં. અપરાધ થયો હોય તો નિવૃત્તિ માટે કૃષ્ણાશ્રય કરવો. પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે ભગવત સેવાનો માર્ગ ઉત્તમ છે. સેવા સાથે ભગવદ્ ગુણાનુવાદ પણ કરતા રહેવું. ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો. વેદ સાહિત્યની જેમ જ શ્રીમદ ભાગવતજીનું આદરપૂર્વક અવગાહન કરવું, કેમ કે ભાગવતજીમાં શ્રી હરિ બિરાજે છે. જીવોના 2 ભેદ છે, દૈવી અને આસુરી. દૈવી જીવો પણ 2 પ્રકારના છે, મર્યાદા અને પુષ્ટિ. પુષ્ટિ જીવોએ પ્રભુના સ્વરૂપમાં આસક્ત રહી સેવામાં જ પ્રવૃત્ત રહેવું. પ્રભુને નિવેદન કરીને જ વસ્તુ માત્રનો ઉપયોગ કરવો. દીનતા અવશ્ય રાખવી, અહંકાર કદી કરવો નહીં. દીનતા રાખવા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ મંત્ર જપતા રહેવું. દોષોની નિવૃત્તિ માટે બ્રહ્મ સંબંધ અવશ્ય લેવું, પછી જ જીવ સેવાનો અધિકારી બને છે. પોતાના ધર્મને જ શ્રેષ્ઠ ગણી શ્રદ્ધાપૂર્વક વર્તવું, વિધર્મથી દૂરી રાખવી. વૈષ્ણવે સૂર્યોદય પૂર્વે એટલે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં નિદ્રા ત્યજી સેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ જવું જોઈએ. સૂર્યોદય પહેલાની 4 ઘડી બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય છે. 1 ઘડી બરાબર 24 મિનિટ. દુઃખ આવી પડે તો પણ વિવેક ના ચૂકવો. પરીક્ષા કરવા દુઃખ ભગવાને જ આપ્યું છે એમ સ્વીકારી સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના પણ કરવી નહીં. દુઃખ ભગવદ ઈચ્છાથી જ દૂર થશે તે દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો. જીવ અક્ષર બ્રહ્મનો અંશ છે. અવિદ્યાના કારણે તે પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી. અવિદ્યાની મુક્તિથી જ સ્વરૂપાનંદ આપી શકે. અવિદ્યાની મુક્તિ માટે શ્રવણ ભક્તિ ઉત્તમ છે, કારણ કે શ્રવણ ભક્તિથી ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણી શકાય છે, જે સેવામાં અભિરુચિ વધારે છે. સર્વ નિર્ણય ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી છે કે તુલસી માલા અને તિલક
એ વૈષ્ણવી ચિહ્નો હોવાથી વૈષ્ણવોએ અવશ્ય ધારણ કરવા. શ્રી વલ્લભના 84 સેવકો થયા. દામોદરદાસ હરસાનીજી, કૃષ્ણદાસ મેઘન, દામોદરદાસ સંભલવાડા, ગદાધરદાસ, ગોપાલદાસ, શેઠ પુરુષોત્તમદાસ, કુંભનદાસ, સૂરદાસ, પરમાનંદદાસ, કૃષ્ણદાસ અધિકારી વગેરે શ્રી મહાપ્રભુજીના અનન્ય કૃપાપાત્ર સેવકો પુષ્ટિ માર્ગના શિરમોર અને યશકલગી સમાન છે. શ્રી વલ્લભના આ તમામ 84 વૈષ્ણવો નિર્ગુણ ભક્તો છે. શ્રી ગોકુલનાથજી રચિત 84 વૈષ્ણવોની વાર્તાઓ આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ વાર્તાઓનો ઉપદેશાત્મક ભાવ પ્રકાશ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ દર્શાવ્યો છે. ઓ શ્રીનાથજી, અહીં શ્રી મહાપ્રભુજીના 84 વૈષ્ણવો જે સેવકો છે એમના નામ આપ્યા છે અને અહીં કહ્યું છે કે શાસ્ત્રોએ 84 લાખ યોનિની ગણના આ પ્રમાણે કરી છે. જલચર જીવના પ્રકાર 9 લાખ, સ્થાવર વનસ્પતિના પ્રકાર 20 લાખ, સરીસૃપ જીવજંતુના પ્રકાર 11 લાખ, પક્ષી સૃષ્ટિના પ્રકાર 10 લાખ, થલચર જંગલી પશુઓના પ્રકાર 30 લાખ, માનવીય સૃષ્ટિના પ્રકાર 4 લાખ. એટલે 84 લાખ યોનિમાં જે દૈવી જીવો પડેલા છે તેમાંથી તેમને મુક્તિ આપવાને માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ 84 વૈષ્ણવો કર્યા અને આ 84 વૈષ્ણવો એ નિર્ગુણ વૈષ્ણવો છે. પછી 84 સાત્વિક, 84 રાજસ અને 84 તામસ જીવોનો એટલે કે 252 વૈષ્ણવનો ઉદ્ધાર શ્રી ગુસાઈજી મહારાજે કર્યો. 84 અંક શુભ છે. 84 વૈષ્ણવો શ્રી મહાપ્રભુજીના, 84 બેઠકો શ્રી મહાપ્રભુજીની, 84 કોષની પરિક્રમા, 84 અક્ષરનો બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર, 84 ભક્તિના પ્રકારો, 84 પુષ્ટિ માર્ગના મુખ્ય સિદ્ધાંતો, 84 ગુણ્યા 3 વૈષ્ણવો એટલે શ્રી ગુસાઈજીના 252 વૈષ્ણવો, 84 શ્રી હરિરાયજીએ બતાવેલા વૈષ્ણવોના લક્ષણો અને 84 આસનો. આમ આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં 84 અંકનું ખૂબ જ મહત્વ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ 52 વર્ષના જીવનકાળ દરમિયાન ખુલ્લા ચરણારવિંદે ચાલીને 3 વખત ભારત પરિક્રમાઓ દરમિયાન બદ્રી કેદારથી કન્યાકુમારી અને જગન્નાથપુરીથી દ્વારકા સુધી વિવિધ સ્થાનો ઉપર બિરાજી પુષ્ટિ માર્ગનો બહોળો પ્રચાર કર્યો. શ્રી વલ્લભે કે તેમના વંશજે જે સ્થળે મુકામ કરી ભાગવત સપ્તાહ અથવા વેદ પારાયણ કર્યું હોય તે સ્થળ બેઠકજી કહેવાય છે. જે સ્થળે માત્ર રોકાણ કરી આગળ યાત્રા ચાલુ રાખી હોય તે સ્થળને ગાદીજી કહેવાય છે. શ્રી વલ્લભની આવી 84 બેઠકો ભારત વર્ષમાં આવેલી છે. અહીં શ્રી મહાપ્રભુજીના 84 બેઠકજીના નામ પણ આપેલા છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપેલી શીખ કૃષ્ણ ભક્ત કૃષ્ણ ચૈતન્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી 3 વાર મળ્યા હતા. શ્રી ચૈતન્યના સિદ્ધાંત પ્રમાણે હૃદયપૂર્વક ક્ષણ માત્રનું પ્રભુ નામ જીવનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનો મત તેથી વિલક્ષણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જો મનુષ્ય પ્રભુ નામ સૂક્ષ્મ ક્ષણ માટે પણ વિસરી જાય તો તે આસુરી બની જાય છે. કહેવાય છે ને કે ગાયના શિંગડા ઉપર રાઈનો દાણો ટકે એટલી વાર પણ જો ભગવદ નામ છૂટે ને તો આસુરાવેશ આવે. અહીં કહે છે કે હિંસા ન કરવી. શ્રી ઠાકોરજીને પરિશ્રમ ન થાય તે રીતે સાવધાનીથી સેવા કરવી. આપણા શ્રી ઠાકોરજી અતિશય કોમલ છે. શ્રી ભાગવતજી પ્રભુનું નામ સ્વરૂપ છે, માટે આજીવિકા માટે ભાગવતજીની કથા કરવી નહીં. ભાગવત વાંચીને પેટ ભરવું તે વેપાર મહદ અપરાધ છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં શાસ્ત્ર ચર્ચાનું મહત્વ નથી, પણ ભગવાન માર્ગે ચાલવાનું મહત્વ છે. આચરણ શુદ્ધ જોઈએ. વ્રજ પરિક્રમા કરતા માર્ગમાં મૃત અજગરને ફોલી ખાતી હજારો કીડીઓનું દ્રશ્ય જોઈ શ્રી વલ્લભે સેવકોને વૃત્તાંત સમજાવ્યું કે આ અજગર એ ગયા જન્મમાં વૃંદાવનમાં મહંત હતો. ભક્ષણ કરતી કીડીઓ
પૂર્વજન્મમાં આ મહંતના સેવકો હતા. મહંતે માત્ર દ્રવ્ય જ એકઠું કર્યું, ધનનો વિનિયોગ ભગવત કાર્યમાં કર્યો નહીં. પોતે ગુરુપદે હોવા છતાં સેવકોને ના તો માર્ગદર્શન આપ્યું કે ના સેવકોની ચિંતા કરી. આ અપરાધની સજા રૂપે મહંતનો બીજો જન્મ અજગર તરીકે થયો અને સેવકો કીડી રૂપે બદલો લઈ રહ્યા છે. શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોલોકધામ પધારવાની આજ્ઞા થઈ. શ્રી વલ્લભે 5 સોમયજ્ઞ કરી વેદની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. ભાગવતજીના પ્રથમ 3 સ્કંદના ટીકા સ્વરૂપ શ્રી સુબોધિનીજી લખાયા બાદ ભગવાને શ્રી વલ્લભને લેખન બંધ કરી ગૌલોકમાં પધારવાની પ્રથમ આજ્ઞા કરી. ત્યારબાદ શ્રી વલ્લભે સીધા દશમ સ્કંદના સુબોધિનીજી લખવાનું શરૂ કર્યું. ભગવાને ફરીથી ગોલોકમાં જલ્દી પધારવાની બીજી વાર આજ્ઞા કરી. 11મા સ્કંદના 4થા અધ્યાય સુધી સુબોધિનીજી લખાયા. ત્યારે ભગવાને શ્રી વલ્લભને ગોલોકધામમાં પધારવાની ત્રીજી વખત આજ્ઞા કરી. ત્રીજી આજ્ઞા થતાં ગોલોકમાં પધારવા માટે શ્રી વલ્લભે તૈયારી કરી પત્નીની અનુમતિ માંગી. પતિવ્રતા પ્રેમવશ સંમત ના થયા. એક સમયે શ્રી વલ્લભે પર્ણકોટીમાં અગ્નિ પ્રકટ કર્યો. પત્નીએ પતિને કહ્યું કે જલ્દી બહાર નીકળો. આમ વ્યવહારુ સંમતિ મળી ગઈ. સંમતિ મળતા શ્રી વલ્લભે વિક્રમ સંવત 1583 જ્યેષ્ઠ કૃષ્ણ દશમીએ ગૃહત્યાગ કર્યો. અડેલથી કાશી પધાર્યા. યથાવિધિ સંન્યસ્ત સ્વીકાર કર્યો. કાશીમાં હનુમાન ઘાટ પર પધારી 1 માસ અને 8 દિવસ અનશન વ્રત અને મૌન વ્રત ધારણ કર્યું. આ વખતે જ્યેષ્ઠ પુત્ર શ્રી ગોપીનાથજી અને નાના પુત્ર શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી સેવકો સાથે દર્શને પધાર્યા. પોતાના કર્તવ્યની પૃચ્છા કરી. આપે ઘાટની રેતી પર 3.5 શ્લોકો લખ્યા. આ લેખન શિક્ષા શ્લોકી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. 3.5 શ્લોકો લખ્યા અને શિક્ષા શ્લોકી એ પંચશ્લોકી છે અને તેમાંનો 1.5 શ્લોક એ શ્રીનાથજીએ પોતે રચી શ્રી વલ્લભના કાર્યને પૂર્ણતા પ્રદાન કરી છે. વલ્લભે સૌને ભગવાનથી વિમુખ ન થવા અને સદા સેવા સ્મરણ કરતા રહેવાની શીખ આપી છે. શ્રી કૃષ્ણ લૌકિક નથી પણ સર્વસ્વ છે. સર્વ કાર્યો સિદ્ધ કરનારા છે, એમાં શંકા કરવી નહીં તેમ આજ્ઞા કરી. અંતિમ આજ્ઞા કરી શ્રી વલ્લભ ગંગાજીની મધ્યધારામાં પ્રવેશ્યા. આ રીતે આપણે શ્રી વલ્લભે આપેલી શિક્ષાઓનું ભાવદર્શન કર્યું. પ્રિય વૈષ્ણવો, આ રીતે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેશો તો હજી ઘણું બધું આપને નવું જાણવા મળશે. હજી આપણે પવિત્ર એકાદશીનો સત્સંગ અલગ અલગ રૂપે કરીશું. તેમાં હજી આપણે આ શિક્ષા શ્લોકીનું થોડુંક ભાવદર્શન કરીશું. શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો વિશે સમજીશું કે કયા ગ્રંથોની રચના કરી છે. 16 ગ્રંથોનું આપણે આમ તો થોડુંક ભાવદર્શન હમણાં કર્યું હતું. ઓ શ્રીનાથજી, ઓ શ્રીનાથજી. આ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ ચિહ્નની ભાવના સાવ ટૂંકમાં આપેલી છે, એક વાક્યમાં. તેનું પણ આપણે ભાવદર્શન કરીશું. આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું અને એ જ વિનંતી ધરું છું કે અહીં દર્શાવેલા ભાવને અમે અમારા આત્મપટલ પર ધારણ કરી શકીએ એવી કૃપા કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.